جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں۔ اللہ رب العزت اس بزم نور کو قبول فرما لے اور ہمیں اور آپ کو سرکار غوث الاعظم پیران پیر روشن ضمیر کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ تقریباً 3 گھنٹے سے آپ لوگ نعتیں اور منقبتیں سن رہے ہیں۔ اگر بہتر ہوتا تقریر نہ کرا کے مشاعرہ ہی ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ آئندہ سال جب آپ جلسہ کریں تو 5-6 شعراء کو بلا کے آرام سے مشاعرہ کرا لیں، اور وقت اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت بچ جائے تب کہیں جا کے آپ تقریر کرائیں۔ جلسے سے کیا پیغام آپ تک پہنچنا چاہیے تھا؟ آدھے سے زیادہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں۔ جس وقت میں جلسہ ختم ہونا چاہیے اس وقت میں اب تقریر شروع ہو رہی ہے، اور ہم نے کس مقصد کے تحت حضور کی اس محفل کو سجایا، مقصد ہمارا صحیح طور پر پورا نہیں ہو پایا۔ جلسہ سجانے کا مقصد کیا ہے؟ علماء کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں؟ آپ اپنی قیمتی نیند کو جلسگاہ میں بیٹھ کر اپنے نبی کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے آقا کے لیے اپنی پیاری نیند کو قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، تو یہاں سے آپ جب جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں۔ ایسا نہیں جیسے آپ کل تھے ویسے ہی آج، جیسے عشاء کے بعد تھے ویسے ہی اب، اور کل بھی وہی حال، تو میں سمجھتا ہوں جلسے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ اپنی نیند کا قیمتی حصہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل میں آپ نے خرچ کیا، تو آپ کو یہاں سے کوئی پیغام ملے، دل کی ڈائری پہ اسے نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ سے کسی طرح کی کوئی باتیں پوشیدہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کب کہاں کیا ہو رہا ہے، پل پل کی اپڈیٹ آپ کے ہاتھوں میں موبائل کے ذریعے پہنچ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور میں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ ان اپنے ذمہ دار علماء اور شعراء کی موجودگی میں آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، آج ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ کل بھی ہم ہنس رہے تھے، آج بھی ہم ہنس رہے ہیں۔ کل بھی ہم مسکرا رہے تھے، آج بھی مسکرا رہے ہیں۔ کل بھی ہمارے یہاں پہ ہنسی و ٹھٹے تھے، آج بھی وہی ماحول ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آنکھیں کھولنے کا اب وقت آ گیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، آپ کیا ہیں، آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کس حیثیت کے مالک ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ وہی ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج زرین آپ ہی کے سر پہ سجایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اللہ نے آپ ہی کے لیے سجایا ہے۔ آپ کہاں ہیں، کہاں کس حال میں ہیں، آپ اپنے آپ سے محاسبہ کریں، اپنے حال پر غور کریں۔ ہم کس دہانے پر پہنچ چکے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے، ہم کہاں آ گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ مصطفیٰ جان رحمت اور اسلام پر انگشت نمائی کرنے والے، زبان کھولنے والے روزانہ زبانیں کھول رہے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی ہمارے خون کے اندر بالکل بھی گرمی پیدا ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے غیروں سے جتنا نقصان اسلام کو پہنچ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اسلام کا نقصان
ہم مسلمان خود پہنچا رہے ہیں۔ آپ کبھی تنہائی میں غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ بتائیے تو صحیح، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے پیغمبر آدم نے کتنے مصائب کا سامنا کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے چہیتے عاشقوں نے اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں جانا، اپنی زندگی کو زندگی نہ سمجھا، سب کچھ اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا کی خاطر انہوں نے اپنے سب کچھ کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ یہ بتائیے، آپ نے اسلام کے لیے کون سے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے؟ آپ نے اسلام کے لیے کون سا آپ نے اپنا جوان بیٹا نچھاور کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے لیے کتنے دن پیٹ پر پتھر باندھے ہیں؟ آپ نے اسلام کے لیے کتنے دن بھوکا رہنا گوارا کیا ہے؟ آپ تو کل بھی ہنس رہے تھے، آج بھی ہنس رہے ہو، کل بھی ٹھٹے کا ماحول تمہارے یہاں تھا، آج بھی وہی ماحول ہے، کل بھی ہنسی ٹھٹے چل رہے تھے، آج بھی وہی ماحول ہے، کل بھی تم گلی گلیاروں میں ٹہل کر اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے تھے، آج بھی وہی ماحول تمہارے درمیان پایا جاتا ہے۔ اے لوگوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ سے حسنین رضا منظری پوچھ رہا ہے، آپ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے پیٹ پر پتھر ہمارے لیے باندھے، آقا نے اپنے اوپر کوڑا ہمارے لیے ڈلوایا، پیغمبر آدم علیہ السلام نے خندق ہمارے لیے برداشت کی، طائف کے میدان میں پیغمبر کی ایڑیوں پہ پتھر مارے گئے، مصطفیٰ جان رحمت کی پاکیزہ ایڑیوں سے خون نکلا، پیغمبر کی دونوں نالین مصطفیٰ جان رحمت کی خون سے بھر گئیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے اسلام کے لیے کیا برداشت کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ اسلام کو کیا دے رہے ہیں؟ اور نعرے پہ نعرہ یہ لگایا جاتا ہے، دیکھو دیکھو نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، دیکھو دیکھو نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ آپ کیا کر رہے ہو، کیا دے رہے ہو؟ میں آپ سے کہنے لگا ہوں، میرے اسلام کے مقدس یالو، آج تمہیں پلا پلا یا اسلام ملا ہے جس کی بنیاد پر تمہیں احساس نہیں ہے۔ اسلام کے لیے کچھ دیا ہوتا تب تمہیں پتا چلتا کہ کس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آپ نے اسلام کے لیے دیا کیا ہے؟ اگر تمہیں قیمت جاننی ہے، اس کسان سے پوچھ لو جس نے 6 مہینے تک کھیتی میں رہ کر کے رات دن ایک کر دیا ہو، نہ جس نے دن کو دن جانا ہو، نہ جس نے رات کو رات جانا ہو، بلکہ کھیتوں میں مصروف رہا اور اس امید پر تھا جب فصل تیار ہو جائے گی اسے کاٹ کر اپنے گھر لاؤں گا، بیچ کر اپنے تمام دنیا کے خرچے پورے کر لیے جائیں گے۔ لیکن ادھر فصل تیار ہوئی، آخر پکی فصل پر اللہ کی جانب سے کسی ایسی ناگہانی کا نزول ہو گیا جس کے سبب ساری فصل تہو بالا ہو گئی، ساری فصل نیست و نابود ہو گئی۔ کسان سینہ پکڑ کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے لوگوں نے پوچھا، او بھائی سینہ پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تب وہ کسان جواب دینے لگا، اگر سینہ میں نہ پکڑوں گا تو کون پکڑے گا؟ کسانی میری برباد ہوئی ہے، کھیتی میری برباد ہوئی ہے، اگر میں نہ پڑھوں گا تو کون روئے گا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوگوں، آپ اسلام کے لیے کیا دے رہے ہو؟ جنہوں نے اسلام کے لیے دیا ہے آج اسلام پہ انگشت نمایاں ہو رہی ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے جانے دی ہے آج اسلام کا پلا پلایا، یہ شجر ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ہم کل بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، آج بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ یاد رکھ لینا مسلمانوں، یہ اسلام ہم تک آسانی سے نہیں آیا، بلکہ اسلام کو ہم تک آنے کے لیے حضرت بلال کی ہسٹری کا جائزہ لے لو۔ آقا کا چہیتا غلام ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، ایسے امیہ کے قریب آیا، امیہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا، تمام لوگوں نے مشورہ دیا، اے امیہ غلام تیرا ہے، کلمہ محمد کا پڑھتا ہے، کھاتا تیرے یہاں ہے، باتیں محمد کی کرتا ہے، وہ پیسہ تجھ سے لیتا ہے، گیت محمد کے گاتا ہے، ایسا ہے نا، ایسے دردناک سزا دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ جب یہ حالات دیکھے گئے تو امیہ نے
बिलाल को बुलाया और बिलाल से कहा बिलाल अब भी वक्त है मान जा, नबी की बातें छोड़ दे, अब भी वक्त है मान जा, मोहम्मद का कलिमा छोड़ दे, अब भी वक्त है मान जा, नबी की बातें छोड़ दे। कहा बिलाल ने ऐसा है दिल तो अब मुस्तफा को दे ही दिया है, अब तो नबी को दिल दे ही दिया है, कहा मान जा भी वक्त है वरना हालात बुरे से बुरे हो जाएंगे, बद से बदतर तेरे हालात हो जाएंगे। लेकिन उमैया ने तरीका अपनाया, बिलाल को लिटा दिया गया, एक पैर बिलाल के दाएं हाथ में रखा, दूसरे हाथ पर दूसरा पैर रखा गया और ये दो लड़कों को बिलाल के दोनों पैरों पर खड़ा कर दिया गया। और वही जमीन है दिन की दोपहरी चल रही है, जमीन से आग निकल रही है, नंगे बदन बिलाल को लिटा दिया गया और दो जवान जो है उसके दाएं पैर पर खड़े हैं, इधर आगे भी खड़े हैं, हाथों भी खड़े हैं। और उसके बाद में उमैया ने कहा ऐसा करो ताकता हुआ अंगारा लेकर आओ, ताकता अंगारा लाया गया और कहा बिलाल जबान निकाल दे। बिलाल ने जबान को निकाला और जैसे जबान निकली उमैया ने अंगारा रखा और जैसे ही रखा था तो बिलाल की जबान से पिघल पिघल कर चर्बी बाहर आने लगी। तो उमैया कहने लगा बिलाल अब भी मान जा, नबी का कलमा छोड़ दे। तो उमैया से बिलाल ने कहा ओ भी उमैया कान खोल के सुन ले, बादाम पे तेरा कब्जा होगा, दिल तो मोहम्मद के बाजार में बिक चुका है। पापा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते बिलाल, अज़मते सहाबा इकराम, हज़रते अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंज़री, सरज़मीने लतूरी। अल्लामा साहब लाजवाब लाजवाब, क्या कहने हैं। दिल तो मुस्तफा जाने रहमत के बाजार में बिक गया है। ये कोई ऐसा नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये आसानी से हिलने वाला मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम ऐसा नहीं था, बल्कि ये परेशानी उठाई जाती रही लेकिन कलमा नबी का नहीं छोड़ा। मुस्तफा जाने रहमत के चहीते ने मसाइब का सामना किया लेकिन नबी से बगावत नहीं की। मुस्तफा जाने रहमत का कलिमा नहीं छोड़ा, ऐलान करता रहा नबी का गुलाम। लेकिन आओ इस्लाम के मुकद्दस जी आलो, इज्जत नबी की बारगाह से मिल रही है, शोहरत नबी की बारगाह से मिल रही है, बुलंदियां नबी की बारगाह से मिल रही है, सरबुलंदियां नबी की बारगाह से मिल रही है। और यही बिलाल एक जमाना वो भी आया जब बिलाल नबी की बारगाह करम में है। आका ने इरशाद फरमाया ओ बिलाल दिल चाहता है बिलाल अजान कह दो। अर्ज किया आका कहूँ कहा, मुस्तफा कहते हैं आज वक्त अच्छा है, ए बिलाल उठो काबे की छत पे खड़े हो जाओ, काबे की छत पे खड़े हो जाओ, वहां जाके अजान दो। पूरी दुनिया के लोग देख ले, इस्लाम ने काले गोरे का फर्क नहीं रखा, अरबी अजमी का फर्क मिटाया है। छोटे और बड़े के कद को मुस्तफा के दीन ने छोटे बड़े का जो मिजाज था वो हमेशा के लिए खत्म किया ताकि दुनिया देख ले आज मुस्तफा काबे पे बिलाल को चढ़ा के ये इज्जत दे रहे हैं ताकि दुनिया देख ले ये इज्जत है और किसी की बारगाह से नहीं, आमिना के लाल की बारगाह से दी जा रही। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। हम इस्लाम के लिए कर क्या रहे हैं, हम इस्लाम को दे क्या रहे हैं, हमने इस्लाम को दिया क्या है। ए लोगों आप कभी करीब से देखो, अपने जहन को रखो, अपने मुस्तफ़ा की हिस्ट्री पर गौर करो। आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं ना, कभी आप उस नबी की जिंदगी का जायजा तो ले लो, मक्की मदनी सरकार की जिंदगी का मुतालिया तो कर लो, आपको एहसास होगा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नबी ने क्या
نہ کیا. مصطفیٰ جان رحمت نے کتنے پریشانیوں کا آقا نے سامنا کیا ہے. حضرات یاد رکھ لیجئے گا ہم اور آپ نبی کے غلام ہیں. آؤ ہسٹری کا جائزہ لے لو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں یہ آقا کائنات کے غلام ہے. ہسٹری جن کو حضرت عبیدہ ابن جراح کا نام دیتی ہے یہ وہی عبیدہ ہے جن کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا جن کو عشرے مبشرہ میں شمولیت حاصل ہے یہ وہی حضرت عبیدہ ہے. ایک دن مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کرم میں ہے اور سرور کائنات فخر موجودات مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حضرت عبیدہ آئے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ میرے عبیدہ کو دیکھ لے. لیکن یہی وہ عبیدہ ابن جراح جب ایک مارکہ ایسا بھی پیش آیا ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے. آپ کے والد آپ کا باپ ابن جراح جو ہے کافروں کی جانب سے لڑنے آ گیا اور حضرت ابو عبیدہ اسلام کا پرچم لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے سپاہی بن کر جب میدان مقابلہ میں اتر گئے ادھر سامنے باپ تھا ادھر بیٹا تھا لیکن اتفاق یہ تھا باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہو گئے. عبیدہ کے سامنے باپ ہے باپ کے سامنے بیٹا عبیدہ ہے تو باپ نے فوراً کہا او میرے بیٹے سن تو صحیح کیا میں نے تجھے آج ہی کے دن کے لیے سوال کیا تھا کہ تو باپ کا مقابلہ کرے گا. کیا میں نے تجھے آج ہی کے دن کے لیے پالا تھا کیا تو باپ کا مقابلہ کرے گا. ایسا ہے عبیدہ میں نے تجھے آج کے لیے نہیں بلکہ سن لے میرے بیٹے سن لے بلکہ کوئی ایسا ہوگا جو اپنے پریوار کے مکھیا کو مارے گا اپنے مربی کے قتل پر آمادہ ہوگا. جب یہ باتیں ہوتی رہی عبیدہ سے کہا تھا ان کے باپ نے ایسا ہے میرے لال سن لے جب تو چھوٹا تھا تجھے میں نے محنت سے پروان چڑھایا اگر یہ پتا ہوتا کہ تو بڑے ہو کر میرا مقابلہ کرے گا اسی وقت میں مار دیا ہوتا. یہ باتیں چلتی رہی ادھر بیٹے کے ہاتھ میں بھی تلوار ادھر باپ کے ہاتھ میں بھی تلوار دونوں تلواریں آمنے سامنے ہیں. اور جب تلواروں کا سامنا ہوا تو عبیدہ کے باپ جراح نے کہا اے میرے لال عبیدہ کس جادوگر کے قبضے میں آ گیا ہے کس کا جادوگر کی باتوں میں پھنس گیا ہے. جب نبی کی شان میں توہین عالم امام اس کلمات جب عبیدہ کے باپ نے دہرائے عبیدہ کو چلا لایا تلوار کو نیام سے نکالا اللہ کی ضرب لگائی ہے باپ کی گردن پہ تلوار مار دی اور جیسے ہی تلوار کی ضرب لگی باپ کی گردن دور جا کر گری. دھڑ الگ ہو گیا دھڑ ایک طرف ہے گردن دوسری طرف ہے. ابھی دل نہ بھرا عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن کو سر سے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں لائے ہیں اور جیسے ہی آگے پھینک دیا تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عبیدہ کس کا سر لائے ہو. عرض کیا یا رسول اللہ کسی اور کا نہیں اپنے باپ کی گردن لایا ہو. آقا فرماتے ہیں عبیدہ کیا کوئی اپنے باپ کا قتل کرتا ہے کیا کوئی اپنے مربی کا قتل کرتا ہے کیا کوئی اپنے پریوار کے مکھیا کو مارتا ہے یہ بتاؤ عبیدہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو عرض کیا یا رسول اللہ علماء توجہ کر لیں تب عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ زمین خدا نے آپ کے لیے بنائی ہے آسمان خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے یہ چاند خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے یہ سورج خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے. یا رسول اللہ زمین پر اسی کو زندہ رہنے کا ادھیکار ہوگا جو آپ کا وفادار ہوگا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ مفتی حسنین رضا منظری سرزمین لٹوری فیضان تاج الشریعہ کمیٹی. یا رسول اللہ زمین آپ کے لیے خدا نے بنائی ہے اس زمین پر گستاخ کا کوئی حق نہیں. اگر کوئی زندہ رہے گا تو مصطفیٰ کا وفادار زندہ رہے گا. اب میں آپ سے کہنے لگا ہوں یہ کل مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی شمع جلا کر اللہ کے محبوب کے دیوانے جن منزلوں کو طے کر رہے تھے جن راستوں سے نکلے ہیں ہسٹری کا جائزہ لو تب آپ کو پتہ چلے گا. آپ نے دیکھا ہی کیا ہے آپ
अगर आप देखना चाहते हैं तब आओ अपने पैगंबर की जीवनी उठाकर देखें, अपने पैगंबर के उस शाख की जिंदगियां पढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं, तब आपको पता चलेगा इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई है, इस्लाम के लिए कितने मसाइब का सामना किया है, इस्लाम के लिए कितनी जानें निछावर की गई है। आओ हिस्ट्री का जायजा ले लो। आज तो मैं पला पलाया इस्लाम मिला है, आप इस्लाम के लिए कर क्या रहे हैं, आप इस्लाम के लिए दे क्या रहे हैं, आप इस्लाम के लिए आपकी कुर्बानियां क्या है। आप तो कल भी मुस्कुराते रहे, आज भी मुस्कुरा रहे हो, कल भी खड़े खड़े खाते रहे, आज भी खड़े खड़े खा रहे हो, कल भी खड़े खड़े पी रहे थे, आज भी खड़े खड़े पी रहे हो। आपकी जिंदगी में सुधार आने वाला नहीं। मैं आपसे कहने लगा लोगों, अगर सही माना में मदीने वाले के गुलाम हो, अब्दुल कादिर जीलानी की जिक्र की महफिल में आने वालों, आओ गौस की जिंदगी का वो पैकर भी देख लो। हजरात याद रख लीजिएगा, हर जमाने में बच्चे पैदा होते रहे, हर जमाने में बच्चे पैदा होते रहेंगे। बच्चों की आमद का सिलसिला कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बच्चे पैदा होने वाले पैदा होते रहेंगे, लेकिन याद रख लेना मुसलमानों, इसी जमीन पर ऐसे भी वालिदैन रहे हैं जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा सोने के हरफों से लिखने के काबिल है। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप गौस की महफिल में आए हो, आप यहाँ से लेकर क्या जाना है, आप गौस की जिक्र की महफिल में आए हो, लेकिन याद रख लेना, आओ हिस्ट्री का जायजा लो। अब्दुल कादिर जीलानी की अब्बा की जिंदगी पढ़ लो। ये वही अबू साले मूसा जंगी दोस्त है जो दरिया के किनारे गुजर के जा रहे थे। एक बहता सेब जा रहा था, आपने उठाया खा लिया, भूख शिद्दत की थी, गले से सेब उतरा था, इतने में इश्क बेदार हुआ और अंदर से इश्क कहने लगा, ए अबू साले क्या कर रहे हो। अगर कल मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी हुई, अल्लाह ने पूछ लिया, ए अबू साले क्या जवाब देगा। ए लोगों, खौफ खुदा का आलम ये है, इस कदर दिल में खुदा का खौफ अबू साले के है। एक बहता सेब जा रहा था, उन्होंने उठाया खाया, गले से उतरा था, इश्क बेदार हो गया। आपने फौरन कहा था, फौरन निकले और दरिया के किनारे चलते रहे। दिल में ख्याल था, जिस दरिया का, जिस बगीचे का सेब होगा, उस बगीचे के मालिक से माफी तलाफी कर ली जाएगी, और उसके बाद में अगर माफी का परवाना मिल गया तो सर उठा के जिया जाएगा। लेकिन याद रखना मुसलमानों, ये बहता सेब था, इस पे किसी की मिल्कियत नहीं थी, जा रहा था तो जा रहा था। लेकिन यहाँ अल्लाह वाले यहाँ पे शरीयत में अजीमत पे अमल करते हैं, रुखसत पे अमल नहीं कर रहे हैं। हालांकि बह रहा था, चाहे बहने बह रहा था, कोई फर्क नहीं था, लेकिन खौफ किस कदर है। जैसे हल्क से उतरा और जैसे ही आगे बढ़े, उस पार में दरख्त, उस पार में दरिया के बगीचा है, फौरन पहचान गए ये किसी और बगीचे का नहीं, इसी बगीचे का सेब होगा। अबू साले मूसा जंगी दोस्त है। जब उन्होंने ये कैफियत देखी, दरिया को पार किया और पार करना था, उस पार चले गए। उसी बगीचे में एक शेख बैठे हैं, उन शेख को सलाम मोहब्बत किया, सलाम करना था, उधर से जवाब मिला। अब एक अल्लाह वाले ने, शेख सादी ने इरशाद फरमाया, वली रा वली मी शनाशर, वली वली को पहचान लेता है। जब उस बुजुर्ग ने जवान को देखा, कहा बेटे किस लिए आए हो। अर्ज किया सरकार इसलिए आया हूँ, आपके बगीचे का बहता सेब दरिया में जा रहा था, मुझे शिद्दत की भूख लगी थी और मैंने उसी शिद्दत की भूख के सबब उसी दरिया में बहते सेब को खाया, गले से उतरा था, फौरन दिल में ख्याल आया, ऐसा है खुदा के यहाँ कल क्या जवाब दिया जाएगा। इस खौफ से आपकी बारगाह में माफी के लिए हाजिर हो गया, क्या माफी का परवाना मिलेगा। अब मैं कहने लगा लोगों, हम तो गौस का नारा बड़े धड़ल्ले से लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भाई का माल खाया हमें एहसास नहीं हुआ, पड़ोसी का हक मारा एहसास नहीं हुआ, रिश्तेदारों का हक मार लिया एहसास नहीं हुआ, हमारे हल्क से हराम के लुक में उतरते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं है। मैं कहता हूँ लाख वाक़यात सुन लो, जब तक बुजुर्गों की जिंदगियां अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करोगे, इनकलाब पैदा होने वाला नहीं है। अब ये अल्लाह वाला था ना, दिल में खौफ था और इस कदर खौफ के मारे खड़ा है।
उधर बुजुर्गों ने चेहरा पहचाना और सोचने लगे आज तो घर बैठे शिकार आ गई है। इरशाद फरमाया जवान माफी तो दे दी जाएगी, अलबत्ता मेरे बगीचे में पानी देना पड़ेगा, मेरे बगीचे की रखवाली करना पड़ेगी। तो ये जवान कहने लगा हाँ हाँ शेख ये मंजूर है, लेकिन माफी का परवाना मिलेगा कि नहीं? कहा हाँ हाँ मिल तो जाएगा, लेकिन तुझे इतना काम करना है। एक मुद्दत मुतय्यन कर दी गई, उस मुकर्ररा मुद्दत तक अबू साले बाग की निगरानी करते रहे। उसी मुतय्यन मुद्दत तक अबू साले पानी देते रहे, निगरानी चलती रही। जब वक्त पूरा हो गया आपने कहा अब तो बाबा माफ कर दो, अब भी माफ करोगे कि नहीं? तो उन बुजुर्ग ने कहा बेटे ऐसा है अभी माफी का परवाना नहीं मिलने वाला, अगर माफी चाहते हो एक काम और करो, तुम्हें ये करना है, मेरी लूली लंगड़ी बेटी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, आंखों से नबीना है, उस बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अगर मेरे तुम्हारी तरह कोई जवान होता तो दिल में ख्याल आता इतनी बड़ी तो गलती थी नहीं जिसकी बुनियाद पर इतनी बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन वाह रे अबू साले तेरे इश्क को लाखों सलाम, वाह रे अबू साले तेरे हौसले को लाखों सलाम, वाह रे अबू साले तेरी हिम्मत को लाखों सलाम। अबू साले ने तमाम हिम्मतें जमा की, आखिरत का खौफ था, अल्लाह का डर था। कहा बाबा ये भी सजा मंजूर है। अब यही वो दिन था जैसे ही दोनों की रजामंदी हुई, इधर निकाह हो गया, इधर हुजले अरूसी में कदम रखने के लिए अबू साले आगे बढ़े हैं। हुजले अरूसी में कदम रखा, क्या देखा सलाम किया, और जैसे ही सलाम किया उधर से सलाम का जवाब मिला। अबू साले बाहर आ गए और सोचने लगे यार बगैर मर्जी के बगैर इजाजत के बहता सेब खाया था जिसकी इतनी लंबी सजा मिली है। बाबा ने कहा मेरी बेटी बोलने के लायक नहीं है, मेरी बेटी चलने के लायक नहीं है, मेरी बेटी पकड़ने के लायक नहीं है, मेरी बेटी की आंखों में बीनाई नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब चीज सलामत है। सलाम किया, जवाब भी मिला, उठ के देखा चल भी रही है, हाथ भी काम कर रहे हैं, पैर भी काम कर रहे हैं, आंखें भी काम कर रही है, जबान भी काम कर रही है। और जब ये अंदाज देखा तो सोचने लगे एक तो इतनी छोटी गलती जिसपे इतनी बड़ी सजा, अगर इतनी बड़ी गलती हो गई तो न जाने कितनी बड़ी सजा मिलेगी। दौड़े दौड़े चले गए, कहा शेख आपने तो कहा था आपकी बेटी लंगड़ी है, लेकिन जो हुजरे में है वो तो पैरों पे चल रही है। आपने कहा मेरी बेटी गूंगी है, जो हुजरे में है वो तो बोल रही है। आपने कहा मेरी बेटी अंधी है, जो हुजरे में है वो तो देख रही है। तो आपने कहा मेरे लाल यही तो राज पोशीदा था, मैंने इसलिए लंगड़ी कहा कि मेरी बेटी का कदम कभी शरीयत के खिलाफ नहीं निकला, इसलिए अंधा कहा। आज तक मेरी बेटी की नजर गैर महरम पे नहीं पड़ी, इसलिए मैंने लूला कहा। मेरी बेटी ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा। अब मैं कहने लगा जब माँ इतनी बड़ी मुत्तकिया हो, बाप इतना बड़ा मुत्तकी हो, अब हुजले अरूसी में कदम रखा जा रहा है तो यूं कहाँ जाएगा। इधर से इश्क का दरिया बढ़ा, उधर से मारिफत का दरिया बढ़ा, इधर से तरीकत का दरिया बढ़ा, उधर से शरीयत का दरिया बढ़ा, इधर से इल्म का दरिया बढ़ा, उधर से नूर का दरिया बढ़ा। और जब ये दो दरियाओं का आपस में संगम हुआ, उस संगम के बाद जो उस गुलशन में फूल खिला, उसी फूल को ज़माना अब्दुल कादिर कहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, रिफ़ाते गौसे आज़म, नारे तकबीर। ये गौस पाक है। अब मुझे आप ईमानदारी से बताओ, जब बाप इतना परहेजगार हो, माँ इतनी बड़ी नेक हो, तो बेटे अब्दुल कादिर जैसे पैदा न होंगे तो कैसे पैदा होंगे? लोगों, आप गौस के जलसे में आए हो तो अपने गौस की जिंदगी के, अपने गौस की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। कब तक आप हंसते रहोगे? कब तक हंसी ठिट्टे आपके यहाँ रहेंगे? कभी आप तन्हाई में गौर तो करें, आप कितने मारे जा रहे हैं, फिर भी आपकी हंसी नहीं रुक रही है।
कितने काटे जा रहे हैं, आपके भाइयों की, आपकी छोटी छोटी बच्चियों की, आपकी बहनों की इस्मतें बरसरे मैदान नीलाम हो रही हैं। उसके बावजूद तुम्हारी हंसियां बंद नहीं हुई, तुम्हारे हंसी चिट्ठे खत्म नहीं हुए। या तो रगों का खून ठंडा पड़ गया, अगर गर्म है लहू आपका तो आपके लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन का इस तरीके के रिश्ते हैं जैसे बदन दो हो रूह एक हो, या एक रूह दो बदन, दोनों जुड़वा। आप अंदाजा तो लगाएं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलिमा पढ़ने वालों, आओ जायजा तो लो। सरकारे बगदाद की जिंदगी का मुतालिया आप कर लेंगे, आपको कभी एहसास होगा किस कदर परेशानी के साथ अब्दुल कादिर ने जिंदगी के अय्याम गुजारे हैं। आप अब्दुल कादिर की जिंदगी पढ़ो, आपको पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। सरकारे बगदाद पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, जैसे ही आप मदरसे में पहुंच गए, आपके इलाके के कुछ ताजिर थे, वो ताजिर आपके पास चले गए। वहां जाकर के आपसे मुलाकात हुई, अब्दुल कादिर ने उन्हें देखा, उन ताजिरों ने अब्दुल कादिर को देखा, मुलाकात हो गई, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। आपने इरशाद फरमाया, ऐसा है कहाँ के रहने वाले हो? जवाब मिलता है हम आपके ही पड़ोसी हैं। सरकारे बगदाद इरशाद फरमाते हैं, अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, पड़ोस का अगर इंसान अगर परदेश में मिलता है, ऐसा लगता है बिल्कुल खानदान का बिल्कुल करीबी मिल गया है। अब जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर से निकले थे, काफी जमाना हो गया था इल्म दीन हासिल करने के लिए, जो माँ ने आपको अशरफियां दी थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो जवान जब खड़े हो गए, उन ताजिरों ने आपको देखा, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, जब पड़ोसी हो तो सुनो, ये बताओ मेरे माँ के हालात कैसे हैं? आप वो तमाम ताजिर कहने लगे, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अपनी माँ की बातें कर रहे हो? हाँ हाँ, कहाँ ऐसा है? तुम्हारी माँ बुढ़ापे की उस मंजिल पे पहुंच गई है, लेकिन याद रख लेना अब्दुल कादिर, आज से तकरीबन 3 महीने के करीब जमाना हो गया, हमारे घर की औरतें जब मकान की छत पे चढ़ती थी तो कभी कभार तुम्हारी माँ को घर के आंगन में चहलते हुए देख रही है, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर, अब तो एक लंबा वक्त हो गया है, आपकी माँ को घर में चलते नहीं देखा जाता, आपकी माँ को टहलते हुए नहीं देखा है, आपके घर का सदर दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। जब इतना सुना तो बड़े पीर का दिल गमगीन हो गया और सोचने लगे, जो जिंदा होगा वो घर में चलेगा फिरेगा जरूर, जिसके बदन में जान होगी वो घरों में आना जाना जरूर करेगा, जिंदगी की जरूरतें पूरी जरूर करने के लिए बाहर निकलेगा। जब इतना दिल में ख्याल आया, अब्दुल कादिर की आंखें अश्कबार हो गई, मेरे बड़े पीर ज़ारो कतार रोने लगे और दिल में ख्याल आया था, ये ऐसा लगता है माँ का इंतकाल हो गया। जो बेटा अपनी माँ को बुढ़ापे के सहारे, बुढ़ापे की आखिरी उम्र में अपने नबी के दीन का इल्म सीखने के लिए अपनी माँ को तने तन्हा घर में छोड़ के आया हो, उस बेटे से पूछो माँ की जुदाई का दर्द कैसा होता है, उन बेटों से पूछो माँ की जुदाई का सदमा क्या होता है। ए लोगों, अगर तुम्हारे वालिदैन सलामत है तो लंबी उम्र की दुआ करना, अगर बाप की कीमत जाननी है तो उससे पूछो जिसके सर से बाप का साया उजड़ गया है, माँ की कीमत जाननी है तो उससे पूछो जिसके सर से माँ का साया उठ गया है। ए लोगों, याद रख लेना, अब्दुल कादिर जिलानी तड़प गए हैं और तड़प कर बड़े पीर आगे बढ़े तो उन लोगों ने कहा था, बेटे अब्दुल कादिर, ये तो बता मेरे लाल परेशान क्यों है? अर्ज किया, परेशानी का आलम ये, 3 महीने हो गए मेरे घर का दरवाजा नहीं खोला, मेरी माँ ने को तुम्हारे घर की औरतों ने आंगन में चलते फिरते नहीं देखा। इसका मतलब ये है मेरी माँ बस्तर पर लेट कर तड़प तड़प के दम निकल गया होगा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया होगा। अगर पानी की जरूरत होगी तो मेरी माँ को पानी देने वाला कोई नहीं था, अगर मेरी माँ को भूख लगी होगी तो मेरी माँ को खाना देने वाला कोई नहीं। ये तमाम ख्यालात अब्दुल कादिर के जहन में गर्दिश कर रहे हैं, और जब ये गर्दिश करते रहे आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरसते रहे। अब्दुल कादिर पैदल चल दिए,
जैसे ही चले, अभी काफी मंजिलें तय की थी, अपने गांव नीफ पहुंचे हैं तो रात का आखिरी पहर था। अब्दुल कादिर जीलानी अंधेरे में घर के दरवाजे पे आ गए। काफी दिनों के बाद घर आए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, ये माँ की ममता होती है, माँ की ममता। अगर माँ का प्यार देखना है तो देख लो, आपको पूरी दुनिया के अंदर हर मोहब्बत में मिलावट मिलेगी। अगर भाई का रिश्ता है तो कहीं न कहीं मिलावट दिखेगी, चचा भतीजे का रिश्ता है तो मिलावट दिखेगी, कहीं न कहीं रियाकारी जाहिर होगी। लेकिन ये माँ बाप का रिश्ता ऐसा रिश्ता है, चाहे बेटा घर से लाते मार के निकाले, चाहे बाप की चारपाई को दरवाजे पे डाल दे, लेकिन अगर कोई दूसरा अगर उसके बेटे को तकलीफ देगा, उस वक्त में इस बूढ़े माँ बाप को तकलीफ होगी। मैं आपसे कहता हूँ, अगर कीमत प्यार की जानना है, जब परदेश से बेटा लौट कर आए, एयरपोर्ट पे उतर गया, एयरपोर्ट पे लेने के लिए बाप भी खड़ा है, वहां लेने के लिए भाई भी मौजूद है, लेने के लिए बहनें भी है, लेने के लिए बीवी भी है, लेने के लिए बच्चे भी है, लेकिन आखिर में माँ बाप भी है। जब बेटा भी एयरपोर्ट से बाहर निकला, बीवी की नजर पड़ी शौहर के चेहरे पे, उसे उम्मीद है मेरा सरताज आया है, सोने के जेवरात लाया होगा, तोहफे तहाइफ लाएगा। अब बहन की नजर पड़ेगी, उसकी भी यही सोच होगी, भाई की नजर होगी, उसकी भी यही सोच होगी। लेकिन आखिर में बेटे की जब नजर माँ के चेहरे पे पड़ी तो बाप ने बेटे को लगाया और लगाने के बाद माँ की तरफ भेजा, और जैसे ही माँ की नजर पड़ी तो मैं कहता हूँ लोगों, यही तो पाकीज़ा रिश्ता है, यही तो पाकीज़ा मोहब्बत है। सारे रिश्तों में मिलावट नजर आती है, लेकिन माँ का वो रिश्ता ऐसा रिश्ता है, जब बेटे के नजर जब माँ की पड़ी तो माँ ने ये नहीं पूछा बेटे लाया क्या है, माँ ने ये नहीं पूछा कमाया क्या है, माँ ने ये नहीं पूछा तोहफा क्या लाया है। माँ बेसाख्ता बोलती है मेरे लाल बड़ा कमजोर हो गया है, बड़ा कमजोर हो गया है। क्या तूने खाया नहीं था, क्या पिया नहीं था, क्या परेशानी तुझे थी? मैं आपसे कहता हूँ लोगों, यही तो माँ बाप का प्यार है। सारी दुनिया की दौलत आपको मिल सकती है, अगर बाप एक मर्तबा चला गया आपको दोबारा बाप नहीं हाथ आएगा। अगर माँ एक मर्तबा चली गई आपको माँ तुम्हें मार्केट में दूसरी नहीं मिलेगी। अगर इज्जत जाती हिंद चली जाए, अगर दौलत जाती हिंद चली जाए, शोहरत जाती हिंद चली जाए, ये कभी ना कभी वापस आ सकती है। लेकिन माँ बाप अगर दुनिया छोड़ गए तो मेरे भाई आपके लिए सारी दुनिया तो मिल सकती है, मगर दूसरे माँ बाप नहीं मिल सकते। ये प्यार अब्दुल कादिर अपनी माँ से कर रहे हैं। पैदल पैदल चल दिए, गांव पहुंचे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी, वही दरवाजा जो 3 महीने से नहीं खुला था, दरवाजे पे दस्तक दी अब्दुल कादिर ने। अंदर आवाज जा रही है, लेकिन आवाज सुनेगा कोई जब न जवाब देगा। अर्ज करते हैं माँ दरवाजा खोल, तेरा बेटा अब्दुल कादिर आ गया है। माँ दरवाजा खोल दे, तेरा लख्ते जिगर अब्दुल कादिर आया है। दरवाजे पे दस्तक देते रहे। कुछ देर के बाद देखा कि नाली से घर से पानी निकल रहा है। अब्दुल कादिर के दिल को ठंडक हासिल हुई, इसका मतलब माँ जिंदा है, नमाज के लिए वुजू कर रही होगी तभी ना पानी नाली में आ रहा है। दिल में ठंडक ठंडी सांस ली, फिर आवाज लगाई माँ माँ। अंदर से आवाज आ रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पे आए। अब मैं कहता हूँ लोगों, यही तो दिल में प्यार होता है। अगर बेटा परदेश चला जाए ना और उसके आने की इत्तला माँ को मिले, अगर रात का वक्त हो जाए तो पूरी रात माँ की आंखों में नींद नहीं आएगी। न जाने मेरा बेटा कब आए, दरवाजे पे दस्तक दे तो मेरे बेटे को दरवाजे पे खड़ा होना ना पड़े, आवाज लगे तो माँ तैयार रहती है। ए लोगों, सारी दुनिया के रिश्ते मतलब से खाली नहीं है, लेकिन ये माँ बाप का वो अछूता रिश्ता है। अब्दुल कादिर दरवाजे पे है, अंदर आवाज दे रहे हैं माँ दरवाजा खोल दो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर परदेश से आप आए हो आपकी माँ दरवाजा खोलेगी, अगर परदेश से मैं चला जाऊं तो मेरी माँ दरवाजा खोलेगी। मौलाना तारीफ चले जाए, इनकी माँ दरवाजा खोलेगी। लेकिन
لیکن یہ ماں کی بے قراری. لیکن عبد القادر گئے ہیں, آواز لگاتے ہیں ماں دروازہ کھولو. اندر سے آواز آتی ہے بیٹے عبد القادر ہم نے تمہیں دین کے علم کے لیے بھیجا تھا, حضور کی شریعت سیکھنے کے لیے بھیجا تھا, تم عالم بننے کے لیے گئے تھے. وہ بیٹے عبد القادر کیا عالم بن کے آئے ہو؟ ابھی دروازہ نہیں کھلا. ادھر سے جواب دیا جا رہا ہے اے امی ابھی عالم تو نہیں ہوا, ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے. آپ پھر آئے کس لیے ہو؟ عرض کیا ماں دل نہیں مانا, دل بے قرار تھا, تیری یادوں نے تڑپا دیا, تیری یادوں نے چین نہیں لینے دیا, تیری موہنی صورت نگاہوں میں گردش کرتی رہی. تو میں نے سوچا آقا نے ارشاد فرمایا ہے نا جو ماں باپ کا پیار سے چہرہ دیکھتا ہے اللہ حج مقبول کا ثواب دیتا ہے. تو میں چاہتا تھا ماں تعلیم بھی حاصل ہوتی رہے اور ماں کے چہرے کو دیکھ لوں گا تاکہ حج کا بھی ثواب مل جائے گا. تب مصطفیٰ جان رحمت کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ مصطفیٰ جان رحمت کی چہیتی بیٹی اندر سے جواب دیتی ہے او میرے بیٹے عبد القادر سنو, تم جب عالم نہیں بنے ہو تو آئے کیوں ہو؟ جن پیروں سے آئے ہو نا انہی قدموں سے واپس چلے جاؤ, مدرسے واپس چلے جاؤ. کہاں امی جان کیا کر رہی ہو؟ اپنا چہرہ دکھاؤ نا. آپ دروازہ نہ کھولو مگر چہروکوں سے چہرہ دکھا دو. عبد القادر چہرہ دیکھ کے واپس ہو جائے گا, عبد القادر چہرہ دیکھ لے گا چلا جائے گا. لیکن امی نے کہا تھا او میرے لال عبد القادر جن قدموں سے آئے ہو نا انہی قدموں سے مدرسے چلے جاؤ. عبد القادر نے کہا تھا اے امی جان دیکھو نا تمہارے بیٹوں کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں, پیدل چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں. تیرے بیٹے کے پیر سے اب پانی نہیں خون نکل رہا ہے, چلنے کی تاب نہیں ہے ماں. 2-4 دن رکوں گا چلا جاؤں گا. دروازہ کھول دے, اندر آنے کی اجازت دے دے. اپنا تو رخ انور کی زیارت مجھے کرا دے. دل چاہتا ہے میں تیرے پاکیزہ چہرے کا دیدار کر لوں. تب فوراً اندر سے آواز آئی ہے او میرے لال اب میری تیری ملاقات کل میدان محشر میں لالا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہوگی. اس وقت میں لالا جان کی بارگاہ میں ہوگی. اور لیکن میرے لال دروازہ اس لیے نہیں کھولا جا رہا ہے اگر تو مجھے دیکھے گا اور میں تجھے دیکھوں گی, تو مجھے دیکھے گا اور میں تجھے دیکھوں گی تو کہیں ایسا نہ ہو میرے دیکھنے کی وجہ سے تیری تعلیم میں کوئی فرق پڑے. میرے لال مجھے یہ صدمہ تو اٹھانا گوارا ہے لیکن تیری تعلیم پر کوئی فرق آ جائے یہ تیری ماں کو ہرگز گوارا نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, عظمت غوث اعظم, عظمت والدین. نعرہ تکبیر. بہت اچھا جناب, میرے بھائی بہت اچھا ماشاءاللہ. قدر کرو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. آپ جس غوث کی بات کرنے آئے ہیں, آپ جس غوث کی باتیں سننے آئے ہیں, اس غوث کو یہ مقام آسانی سے نہیں ملا. آپ نے جنگلوں میں رہ کر پیڑوں کے پتے کھا کھا کر پیڑوں کی چھالیں کھا کھا کر آپ نے علم حاصل کیا. علم حاصل کر کے آپ جنگلوں میں کئی سال تک آپ مجذوبیت کی کیفیت میں آپ رہے. کبھی ہوش آتا کبھی بے ہوشی میں آپ پر عجیب سی کیفیت طاری رہتی. ایک زمانہ ایسا بھی بڑے پیر پہ گزرا. آپ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں تھا, مدائن کے جنگلوں میں میرا سفر تھا. میں اس سفر میں میں ان جنگلوں میں تقریباً 20 یا 25 سال تک مدائن کے جنگلوں میں میں گردش کرتا رہا, ٹہلتا رہا اور انہی پتھروں میں بھوک لگتی جنگلوں میں تو میں پیڑوں کے پتے کھا کے بھوک مٹاتا, پیڑوں کی چھالیں کھا کے بھوک مٹاتا. اگر کہیں کوئی دریا میں تھوڑا بہت پانی ہوتا اسے پی کر پیاس مٹاتا اور اپنی دنیا میں مست ہو کر اللہ کی ضرب لگائے رہتا. عبد القادر جیلانی کہتے ہیں پھر اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام عطا فرمایا. ایک دن عبد القادر فرماتے ہیں میں جنگل کے بیچوں بیچ میں تھا اور میں اپنی مستی میں اپنے مولا کو پکار رہا تھا, آواز لگا رہا تھا اللہ کی ضرب لگا رہا تھا. عبد القادر کہتے ہیں میری آواز سنتے ہوئے تمام جنگل کے چرندوں پرندوں درند آ گئے اور آنے کے بعد میں مجھے بیچ میں لے لیا.
جہاں جانب سے تمام جانور ہیں، میں بیچ میں ہوں اور میں اپنی مستی میں پکار رہا ہوں، اللہ 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 کی آوازیں لگا رہا ہوں۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جو میرے قریب میں جنگل کے جانور بیٹھے ہیں، جب میں اپنی مستی میں ہوا اور میں نے اپنے رب کو یاد کیا، اللہ اللہ کی ضرب لگائی ہے۔ بڑے پیر کہتے ہیں ادھر میں اللہ اللہ بول رہا تھا تو میری آواز کے ساتھ بیٹھنے والے جانور بھی اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اے لوگوں، یہ مقام جب ملتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اپنی ہستی مٹا دیتا ہے، تب جا کر کے یہ منصب خدا دیتا ہے، اور اس منصب کا عالم یہ ہے۔ خود بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الی میلاد اللہ جمال کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں جب عبد القادر کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ بغداد میں رہ کر اپنے مدار نور میں لیٹ کر عبد القادر پوری دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان کو، ہر جبے کو، ہر شہر کو عبد القادر دیکھ رہے ہیں، تو جب عبد القادر کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر حضور کے غلام ہو تو حضور سے سچی محبت کرو، حضور کا پیار، حضور کی عشق، حضور کی محبت اپنے سینوں میں رکھ کر اسی کے تحت اپنی زندگی گزارو۔ ایسا نہیں ہے آپ جلسے کر رہے ہیں، آپ جلسہ کیجئے، سال کے 365 دن آپ جلسہ کریں، لیکن جلسے سے کچھ رزلٹ نہ نکلے تو میں سمجھتا ہوں لوگوں یہ آپ کی صرف مزے کی باتیں ہیں، آپ نے مزہ لے لیا، لیکن لوگوں یہ جلسہ مزے کی خاطر نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے جلسے کیے جاتے ہیں۔ حضور کی محفلیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کی جاتی ہیں تاکہ پیارے اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو، ان کی ذکر کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ لوگوں جب بھی ذکر میں جانے کا موقع میسر آئے تو مزے کی خاطر نہیں، اس لیے بیٹھو، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری محفل ہو، کل ہمیں موت آ جائے یا دوبارہ ہمیں محفلوں میں بیٹھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ہر اچھے کام کو آخری کام سمجھو، ہر محفل کو آخری محفل سمجھ کر شریک ہو سکتا ہے زندگی میں پھر ایسی محفل میں بیٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس نیت کے ساتھ آپ بیٹھیں، خلوص کے ساتھ، اور یہ تصور رہے، یہ دل میں یہ بات گھر کر جائے، ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو منانے کے لیے جلسے میں حاضر آئے ہیں۔ اگر نگاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت کی اٹھی، کرم کی برکھا برسی، تو انشاءاللہ ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ہمارے نام اعمال میں کچھ نہیں ہے، سب سیاہی سیاہی ہے، ساری ہماری تمام تر عبارتیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم رب کے حضور انہیں پیش کر سکیں۔ ہاں ہمیں ناز ہے تو صرف مدینے والے مصطفیٰ کی پاکیزہ ذات پہ ناز ہے، ہم مدینے والے آقا پہ ناز کرتے ہیں۔ اگر مدینے سے کرم کی ہوائیں چلی، مصطفیٰ جان رحمت نے کرم کے چھینٹے ڈال دیے، آقا نے نگاہ لطف اٹھا دی، تو یقین جانو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، یہ تب ہوگا جب آپ اپنے محبوب کی مرضی کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ آپ کا محبوب کیا چاہتا ہے آپ اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں، اور جب آپ اپنے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، ان کے تمام تر طریقوں کو اپنے طریقے میں شامل کر کے زندگی جیئیں گے، اور اس طرز پر زندگی جی کر جب آپ دنیا چھوڑنے والے ہو، بستر مرگ پر لیٹے ہو، سانسیں چل رہی ہو، تمام احباب جمع ہو اور دنیا چھوڑنے کا وقت ہو، اس وقت میں کسی اور کی زبان میں نہیں، اپنے امام اہل سنت کی زبان میں یہ بولتے ہوئے دنیا چھوڑ کر دنیا سے چلے جاؤ۔ ورد زبان رہے انہیں
جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سارے لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔